प्रॅक्टिकल नंबर 8 आहे डिझाइन विंडोज ऍप्लिकेशन युजिंग टेक्स्ट बॉक्स लेबल अँड बटन. So practical significance is the label, button and text box are the field used to design GUI, graphical user interface in VB.NET. The label is used to give some informative text. Text box is used as a input field in which user can enter some data. Buttons is used to trigger some event. Relevant program outcome, basic knowledge, apply knowledge of mathematics and engineering as it applies to the field of computer software and hardware. Discipline knowledge to apply knowledge of computer engineering field to solve core and applied engineering problem. Then experiment and practice, able to plan and perform experiment and practice with its results to solve computer engineering problem. Engineering tools formulate and solve problems related to computer engineering field using appropriate technique and tools. Competency required for this practical expects to develop the following skills. Develop VB.NET program to solve computer group related problem. Design graphical user interface in VB.NET using button, label and text box. Compile that program, debug that program and save the VB.NET program to a particular location. Relevant course outcome, develop graphical user interface application using form control and its event. Practical, develop program using text box, label and button. Minimum theoretical background आहे. Text box कशासाठी यूज होतो? It is used when you want to input some information. The user can use text property of the text box control to edit the text or access it. You can set the text align property of the text box to change the alignment of text within the box. It has following values: horizontal alignment left, horizontal alignment right, and horizontal alignment center. Label, the label control is used to display the some information in text from in GUI application which doesn't change. It has the following properties. Label ला काय काय properties change होता? Border style change होऊ शकते. Use to get or set the border style of the label. Font change होऊ शकतो labelचा. Font height change होऊ शकते labelची. Use to set get the font for the label control. Then for color, used to set the foreground color of the label. Text, used to set or get some text caption to the label. And text alignment, get or set the alignment of text in the label. Methods defined by the label control: get preferred size, then show display the control to the user, and to string return a string that contains the name of the control. Then next आहे button control. Button control in Windows form represents a button. Button control is a child control placed on a form and used to process click event and can be clicked by a mouse click or by pressing enter or spacebar key depending on the focus event of the button class. Properties a button class च्या properties or event of the button controls: auto size mode, set the mode by which button gets automatically resized. Back color, set the background color of the button. Background image, set the background image of the button control. For color, set for color of the button control. Image, set the image to the display or button control. Then tab index, set the tab order for the button control with its within its controller. And a text, get or set the text associated with this control. हे झाले बटनचे कंट्रोल्स, इव्हेंट ऑफ द बटन कंट्रोल्स. नंतर क्लिक, डबल क्लिक, गॉट फोकस, टॅब इंडेक्स चेंज, टेक्स्ट चेंज, व्हॅलिडेटेड हे अनदर इव्हेंट related to button.
लास्ट प्रॅक्टिकलला आपण बघितलं होतं बटन्स रिलेटेड फॉर्म डिझाईन केला होता. आज आपण बटन्स आणि स्क्रीन शेअर दिसतीये का? येस मॅम. ओके, हे बघा चार बटन्स घेतले आपण. त्या बटन्सच्या प्रॉपर्टीज मध्ये टूल बॉक्स, इकडे टूल बॉक्सला इथे बटन ऑप्शन आहे, 4 बटन्स ऍड केले आणि 3 टेक्स्ट बॉक्स ऍड केले. त्यानंतर प्रॉपर्टीज बघू आपण बटनच्या. बटनवर क्लिक करून त्याच्या राईट क्लिक करायचे, प्रॉपर्टीज मध्ये जायचे. इकडे राईट साइडला कॉर्नर मध्ये त्याच्या प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होत आहे बघा. तर प्रॉपर्टीज मध्ये त्याची टेक्स्ट अलाइनमेंट केली आपण मिडल सेंटर. ओके, नंतर त्याचा टेक्स्ट मी चेंज केलाय. बटन 1 हा जो त्याचं लेबल होतं ते लेबल चेंज करून ऍडिशन साठी आपण ते बटन यूज करतोय. फॉर दॅट पर्पज आपण त्याला रिनेम केलं टू ऍड. ओके, नंतर विजिबल ट्रू, त्याची साईज, त्या बटन रिलेटेड ईच अँड एव्हरी प्रॉपर्टी ह्या प्रॉपर्टी विंडो मध्ये डिस्प्ले होते बघा. फॉर कलर ब्लॅक, देन तुम्ही त्याची फॉन्ट साईज आणि टाईप दोन्ही चेंज करू शकता. त्याच्या कॉर्नरला हा ऑप्शन आहे, बोल्ड करू आपण त्याला आणि त्याची साईज इन्क्रीज करू 4 ने. ओके, दिसतोय का चेंज बटन मध्ये? सेम Yes, आपण सबस्ट्रॅक्ट बटनचं करू. प्रॉपर्टीज आणि बोल्ड 16. हे झाले प्रॉपर्टी चेंजेस बटनचे. देन कोडिंग बघू आपण आता त्याचं. 16 मल्टिप्लिकेशनच्या बटनची प्रॉपर्टी चेंज केली. लास्ट डिव्हिजनचं जे बटन आहे त्याची प्रॉपर्टी चेंज करतोय आपण 16 अँड बोल्ड. ओके, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन 4 बटन्स घेतले. त्या बटन वरती क्लिक केल्यानंतर काय इव्हेंट परफॉर्म होणार आहे ते कोडिंग मध्ये बघू आपण. आणि 3 टेक्स्ट बॉक्स आपण घेतले. त्या टेक्स्ट बॉक्सचे जे साईज आहे किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी इथे दिसत आहे बघा, त्याचा स्ट्रिंग अरे हा त्याचा व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आहे बाय डिफॉल्ट. आणि टेक्स्ट बॉक्स 1 हे त्याचं नेम, त्याची टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट. तर ह्या झाल्या टेक्स्ट बटनच्या प्रॉपर्टीज. आता आपण बघू कोडिंग. हा झाला डिझाईन पार्ट, हा झाला कोडिंग पार्ट. आता जेव्हा आपण बटन ऍड केलंय तर प्रायव्हेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक इनटू ब्रॅकेट सेंडर ऍज अ ऑब्जेक्ट कॉमा ई ऍज अ इव्हेंट ARGS ब्रॅकेट कम्प्लीट हँडल्स बटन 1 डॉट क्लिक. हे बाय डिफॉल्ट कोडिंग क्रिएट होतं जेव्हा तुम्ही बटन एखादं बटन ऍड करता ऑन युअर फॉर्म ग्राफिकल युजर इंटरफेस. त्यानंतर ते बटन ऍड केल्यानंतर तुम्ही त्यात फक्त जे कोडिंग ऍड केलंय ते नेक्स्ट 2 लाईनचं कोडिंग ऍड करताय. त्यासाठी आपण एन हा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय पब्लिक क्लास फॉर्म 1. आपला जो मेन क्लास डिक्लेरेशन झालंय त्याच्या खाली आपण डिम एन ऍज अ इंटिजर डिक्लेअर केलाय. त्यानंतर फर्स्ट बटनच्या क्लिक इव्हेंटला आपण कोडिंग केलंय एन इज इक्वल टू व्हॅल्यू इन टू ब्रॅकेट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस व्हॅल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. 3 टेक्स्ट बॉक्स आपण इन्सर्ट केले आपल्या फॉर्म वरती.
फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आणि सेकंड टेक्स्ट बॉक्सला आपण व्हॅल्यू इनपुट घेणार आहे आणि थर्ड टेक्स्ट बॉक्सला आपण आपला रिझल्ट डिस्प्ले करणार आहे. त्या व्हेरिएबलवर म्हणजे इन शॉर्ट त्या फंक्शन मध्ये जे ऑपरेशन आपण परफॉर्म करतोय त्या ऑपरेशन साठी आपण दोन व्हेरिएबल्सचं इनपुट युजर कडनं घेतलंय आणि त्याचं आउटपुट हे आपण जो टेक्स्ट बॉक्स 3 डिक्लेअर केलाय त्या टेक्स्ट बॉक्स 3 मध्ये आपण त्याचं आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे. टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एन मध्ये. आता आपण ऍक्च्युअल रन करून बघू. स्टार्ट. हा आपला फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आहे, हा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आहे आणि हा थर्ड आपला जो रिझल्ट डिस्प्ले करणार आहे तो टेक्स्ट बॉक्स. सपोज आपण व्हॅल्यू घेतली 25 आणि सेकंड टेक्स्ट बॉक्सला आपण व्हॅल्यू घेतली 30. तर आपला ऍडिशन बटन वरती क्लिक केल्यानंतर जो रिझल्ट आपला एक्सपेक्टेड आहे तो टेक्स्ट बॉक्स 3 मध्ये डिस्प्ले झाला पाहिजे. आपण ऍडिशन बटन वरती क्लिक करतोय, त्याचा जो रिझल्ट आहे 55 हा थर्ड टेक्स्ट बॉक्स मध्ये डिस्प्ले झालाय. दिसतो का? येस मॅम. नेक्स्ट सबस्ट्रॅक्ट ऑपरेशन आपण परफॉर्म करू. आपण व्हॅल्यू चेंज करू, वरती 50 घेऊ, सेकंड टेक्स्ट बॉक्सला आपण 20 घेऊ आणि सबस्ट्रॅक्ट ह्या ऑप्शन वरती क्लिक करू. आलाय काय प्रॉपर रिझल्ट? येस मॅम. ओके. नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन वरती क्लिक केलं, 50 मल्टिप्लाय बाय 20 1000 रिझल्ट आलाय आणि डिव्हिजन वरती क्लिक केलं, 50 डिवाइडेड बाय 22. आता हा झाला आपला प्रॅक्टिकल नंबर 8 रिलेटेड प्रोग्राम बघितला आपण. डिझाइन विंडोज ऍप्लिकेशन युजिंग टेक्स्ट बॉक्स, लेबल अँड बटन. ओके. आता आपण अजून एक प्रोग्राम बघू. याचं कोडिंग बघू आपण परत एकदा. फर्स्ट त्याच्यात दोन व्हॅल्यू घेऊन प्लस केल्या, टेक्स्ट बॉक्स 3 ला रिझल्ट डिस्प्ले केला. सेकंड याच्यात मायनस, सेकंड बटनच्या इव्हेंट वरती आपण इव्हेंट क्लिक बटन क्लिकला इव्हेंट ऍड केलं. n इज इक्वल टू व्हॅल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मायनस व्हॅल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू n. थर्ड बटनला आपण मल्टिप्लिकेशनचं ऑपरेशन परफॉर्म केलं आणि फोर्थ बटनला आपण डिव्हिजनचं ऑपरेशन परफॉर्म केलं. आता आपण नेक्स्ट प्रोग्राम आपण कलर रिलेटेड बघू, लेबल्स ऍड करू.
सेकंड प्रोग्राम बघू आपण. फाईल ओपन. आता सेकंड प्रोग्राम बघू आपण. एक नॉर्मल विंडोज चा फॉर्म घेतला आपण. 3 रेडिओ बटन्स ऍड केले त्यात. तीन रेडिओ बटनला आपण कलर चेंज करणार आहे. त्याच्या क्लिक इव्हेंटला आपण कलर चेंज व्हायची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करणार आहे. सो आपण 3 रेडिओ बटन्स ऍड केले इन अवर फॉर्म. देन फर्स्ट बटनला आपण ऍक्शन परफॉर्म करतोय. एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड. आपल्या फॉर्म वरती आपण नॉर्मल बटन ऍड केलं. बटन ऍड केल्यानंतर प्रायव्हेट सब रेडिओ बटन 1 अंडरस्कोर चेक चेंज इंटू ब्रॅकेट सेंटर एज ऑब्जेक्ट कॉमा ई एज अ इव्हेंट ARJS हँडल रेडिओ बटन 1 डॉट चेक चेंज. हे जे कोडिंग आहे हे तुमचं बाय डिफॉल्ट आणि एंड सब हे बाय डिफॉल्ट तुमचं क्रिएट होणार आहे जेव्हा तुम्ही रेडिओ बटन तुमच्या फॉर्म वरती ऍड कराल. ते ऍड केल्यानंतर तुम्ही कोडिंग ऍड करताय इन दॅट पर्टिक्युलर रेडिओ बटन 1 एमी डॉट बॅक कलर बी कॅपिटल सी कॅपिटल इज इक्वल टू कलर डॉट रेड आणि एंड सब. सेकंड रेडिओ बटन आपण परत ऍड केलं. त्या सेकंड रेडिओ बटनला सेकंड रेडिओ बटनला आपण प्रॉपर्टी ऍड केली एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन. आणि थर्ड बटनला एमी बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्ल्यू. रेड ग्रीन ब्ल्यू 3 रेडिओ बटनला 3 कलर्स आपण ऍड केले. त्याला आता आपण रन करून बघू. स्टार्ट. रेडिओ बटन 1 वर क्लिक आहे बाय डिफॉल्ट रेड कलर. सेकंड रेडिओ बटन वरती क्लिक केलं ग्रीन कलर आणि थर्ड रेडिओ बटन वरती क्लिक केलं ब्ल्यू कलर. ओके. आवाज येतोय ना माझा? Yes, ma'am. सो हे 2 परफॉर्म करायचे 2 प्रोग्राम. फर्स्ट प्रोग्राम मध्ये 4 बटन्स अँड 3 टेक्स्ट बॉक्स ऍड केले आणि 4 बटन्सला आपण अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स परफॉर्म केले ऑन ईच अँड एव्हरी बटन ऑफ दॅट 4 बटन. आणि त्याचा जो रिझल्ट आहे इनपुट व्हॅल्यू टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 बटन मध्ये इनपुट व्हॅल्यू घेतली आणि त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले केला आपण टेक्स्ट 3 बटन मध्ये. सेकंड प्रोग्राम मध्ये आपण 3 रेडिओ बटन घेतले नॉर्मल. त्या 3 रेडिओ बटनला रेड ग्रीन ब्ल्यू कलरची इव्हेंट क्लिक केल्यानंतरचा जो कोड आहे तो डेव्हलप केलाय. 3 कलर्स ऍड केले रेड ग्रीन आणि ब्ल्यू. नॉर्मल आहे एमी डॉट बॅक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड. बस बाकी काही नाही केलं. हे दोन्ही प्रोग्राम्स परफॉर्म करायचे आता.
ओके, मॅम बोला बोला. संयमीचं मिनिंग काय मॅम? तो त्याचा बाय डिफॉल्ट हे सिंटॅक्स, त्या बटनचा जो बटनला तो इंडिकेट करतो एमिनी सेल्फला. म्हणजे त्या बटनचा बॅक कलर चेंज करतोय तो. समजतंय? सिंपल 2 प्रोग्राम्स बघितले आपण. एक बॅक कलर चेंज केलाय आणि दुसरा बटन्स ऍड करून, बटन्स आणि टेक्स्ट बॉक्स ऍड करून आपण दोन्ही प्रोग्राम परफॉर्म करायचे. हा फर्स्ट प्रोग्राम आहे आपला आणि रेडिओ बटनचा सेकंड प्रोग्राम बघितलाय आपण.